नौशाद उस्मान यांनी जे विचार व्यक्त केले त्याच्यामुळे मी अगदी भारावून गेलेलो आहे आणि आपल्यापैकी बहुसंख्य प्रेक्षक असेच भारावून गेलेले दिसतात. मी नजर फिरवीत होतो की ते जे बोलत आहेत आणि मधून काही गोष्टी जे सांगत आहेत त्याच्यावर प्रतिक्रिया प्रेक्षकामधून काय येते. प्रेक्षकाची प्रतिक्रिया ही त्याच्या फेसवरून प्रतिबिंबित होते आणि ती प्रतिबिंबित होताना मी बघत होतो. नौशाद यांनी जे पुस्तक लिहिलं आणि जे विचार व्यक्त केले, भारावून या अर्थाने म्हटलं मी की माणूस ऐकल्यावर भारावून जातो, पण माझ्यासमोर प्रश्न नेहमी हा राहिलेला आहे आणि आत्ताही तो निर्माण झालेला आहे की इतके चांगले विचार असताना, इतकी चांगली शिकवण असताना मग समाजामध्ये दुही निर्माण का होते, कलह निर्माण का होतो. माझं स्वतःचं ॲनालिसिस असं आहे, ते आपल्यापैकी किती जणांना आवडतं किती जणांना आवडत नाही हे मला माहिती नाही, पण मी माझे विचार परखडपणे व्यक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हिंदू मुस्लिम रिलेशनवर मी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि या पुस्तकात मी हिंदू मुस्लिम संबंधाचा आढावा गझनीपासून तर गांधीपर्यंत घेतलेला आहे. व्हॉट वेर द रिलेशन बिटवीन हिंदूज अँड मुस्लिम राईट फ्रॉम मोहम्मद गझनी टू महात्मा गांधी अँड इन बिटवीन what were the efforts made to create social harmony, at the same time to create disharmony. That I have narrated in this book. I am not an orator as Mr. Naushad is. I am a writer, and writer is not in the habit of, you see, being a orator. पण याच्यात मी दोन्ही दाखवल्या उदाहरणाने की जोडण्याचं काम कोणी केलं, जोडण्याचं काम कोणी केलं आणि तोडण्याचं काम कोणी केलं याचा पूर्ण आढावा याच्यामध्ये घेतलेला आहे. आणि हा आढावा घेतल्यानंतर जे आपल्या देशामध्ये चाललेलं आहे आणि जे जगातमध्ये चाललेलं आहे त्याच्यावरून माझं असं मत झालेलं आहे की हे दुही निर्माण करण्याचं काम विविध धर्मामधील जे धर्मगुरू आहेत, जे ठेकेदार आहेत, त्यांनी हे काम केलेलं आहे. मी अमेरिकेमध्ये असताना माझा एका रेडिओसाठी इंटरव्ह्यू झाला होता. त्याच्यामध्ये मला हा प्रश्न विचारला होता. देअर आय यूज्ड अ व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड अबाउट द रिलिजियस हेड्स. I have said and I have been saying and I continue to say that our religious heads, most of them barring hardly an exception, have become mafias. And these mafias are creating, you see, the disharmony in the society for their ulterior motives. And what are their ulterior motives? It is obvious. They play in the hands of, you see, politicians. Those politicians who are hungry for power, who are hungry for money, they use that and they get on using each other on reciprocal basis. And who control these people? Religious heads and politicians, the so-called mafias and the politicians,
three M's control them. I have been saying that three M's control them. What are these three M's? Money power, muscle power, and mafia power. What is going on in our country in the recent past, I have added two more. Two more M's I have added. And what are those two more M's? They are masjid and mandir. They are becoming the centers of power politics. मनभेद आणि मतभेदचा आपण उल्लेख केला. लोकांना आज इंटरेस्ट मतभेदामध्ये नाही आहे, मनभेदामध्ये आहे. मनभेद जर केलं तरच पण त्यांचे हेतू साध्य होऊ शकतात. And then I'll be very short, but I want to speak to the point and convey to you for your thinking what I have said is right or not, or whether it deserves to be, given thought to. Yes, ours is you have written on the Constitution. I am going to speak a couple of words on that in the end. And we have adopted a parliamentary form of democracy. And what is the motto of this parliamentary form of democracy? It is government of the people, by the people, and for the people. But this has been degenerated, unfortunately, during quite a few decades. It has become government of the people, OWF. Instead of OAF, it has become OWF, of the people. Instead of BY, it has become BUY, by the people. And instead of, for, it has become FAR, FAR. It has become FAR. And as a result of it, today in India, it is the government for the politicians, by the politicians, and of the politicians. ही वस्तुस्थिती आहे की नाही? आज आपल्या देशामध्ये ही वस्तुस्थिती आहे का नाही? सगळं याच्यावर चाललेलं आहे. आज जे घडतं आहे किंवा जे घडत आलेलं आहे ते सगळं या जोरावर घडतेच आहे आणि त्याचं डिजेनरेशन अशा पद्धतीने झालेलं आहे. याच्यावर विचार करण्याची खरी गरज आहे. आणि याच्यावर विचार करू कोण शकतात? यंगर जनरेशन सिरियसली करू शकते. देर इज अ गॅप बिटवीन older generation and younger generation. We belong to the older generation. We have been cast, you see, according to the circumstances in which we lived, where we had hardly any scope to think independently. पण आजची पिढी जी आहे फार जागृत झालेली आहे. शिक्षणाचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. जे भोवताली दिसत आहे त्याचं आकलन त्यांच्यातर्फे होत आहे आणि ते त्याच्यामध्ये बदल घडवून आणू शकतात. आज मी तुमचं ते मासिक चाललं, नंतर ते ब्रॉचरही चाललं. फार चांगलं काम साहेब करत आहेत. आता यांच्या पाठीमागे आमच्यासारख्या माणसांनी शक्ती उभी करून त्यांना प्रोत्साहित करायची गरज आहे. आणि हे करीत असताना माझा एक सल्ला आपल्याला असा आहे की याची व्याप्ती आपण वाढवा. याची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. हे जे तुमचं सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फरन्सेस हे घेत आहेत, तर याला एक प्लॅटफॉर्म, तुमचं जे कार्य चाललेलं आहे तुम्ही चालू द्या तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे, पण त्याच्यात एक ॲडिशन अशी करावी मला वाटतं, याच्यामध्ये सगळ्या थरातली, सगळ्या धर्मातली आहेच, पण तो एक कॉन्क्रीट प्रोग्रॅम तुम्ही इव्हॉल्व करावा. आणि तो कॉन्क्रीट प्रोग्रॅम असा मास स्पीचेसनी आणि भाषणाने होणार नाही.
तो कॉन्क्रीट प्रोग्राम तुम्हाला लोकांच्या तरुणांच्या मनावर इम्बाईब करावा लागेल, इम्बाईब करावं लागेल. आणि ते इम्बाईब करण्याचं काम ते असे सेमिनार्स म्हणा किंवा वर्कशॉप म्हणा किंवा ग्रुप डिस्कशन्स म्हणा, डायलॉग थेरपी वापरून होऊ शकतो. तर याचा आपण विचार करावा. आणि हे करण्यामध्ये आपल्याला जर माझी काही मदत लागत असेल, मी ती सहर्ष करायला तयार आहे. आय वॉन्ट दॅट दिस कंट्री शुड चेंज. मी एक दुसरं पुस्तक आता लेटेस्ट लिहिलेलं आहे. मी फक्त इंडिकेट करतो तुम्हाला. आय वॉन्ट स्पीक ऑन दॅट, बट आय जस्ट इंडिकेट की आज देशाचं वारं कोणत्या दिशेने वाहत चाललेलं आहे हे तरुणांनी विचार करण्याची गरज आहे. आणि या वाऱ्याची गती जी आहे, स्पीड जी आहे, जसजसं 2024 येईल तसतसं ही वाढत जाणार आहे. तर आपल्याला ही वाढू द्यायची का तिला आळा घालायचं, हे काम तरुणांनी आणि विचारवंतांनी जे या सगळ्या शिकवणीवर विश्वास ठेवतात आणि ज्यांना वाटतं की हा देश सेक्युलर राहावा, त्यांनी याच्यावर विचार करण्याची गरज आहे. तो आपण विचार कराल, आपण विचार करावा, एवढं मी या प्रसंगी आपल्याला आव्हान करू इच्छितो. मला फक्त आपण जे कॉन्स्टिट्यूशनबद्दल पान 102वर लिहिलेलं आहे त्या बाबतीत मला फक्त आपल्याला आपण मौलाना हसरत मोहानीचा उल्लेख केला. ते ड्राफ्टिंग कमिटीचे सदस्य होते. ते ड्राफ्टिंग कमिटीचे सदस्य नव्हते. नंबर 1. ड्राफ्टिंग कमिटीचे जे 7 सदस्य होते त्यांच्यामध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. ते पाहिजे असतील तर मी त्याच्यासाठी हे पुस्तक आणलेलं आहे. संविधान सभेचे होते. संविधान सभेत हां, कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये होते. उलट ती म्हणजे मी आय एम नॉट मेकिंग यू ची वेन एवर आय स्पीक ऑथेंटिकली. आय डोंट मेक एनी वेग स्टेटमेंट. उलट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन अँड फॉर युअर करेक्शन की हसरत मोहानी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन when Dr. Ambedkar, presented the first draft of the Constitution on 4th November 1948. He said the Constituent Assembly should be reconstitution, and this draft should be placed before that Constituent Assembly because it is not elected. You see, in a way it should have been elected. Anyway, when you write next time, and I would like you to elaborate it. And elaborate since I have written 3 books on Constitution of India. So make it, you see. त्याच्याविषयी सध्या फार मत आणि दुमत आहे, तर ते सगळे आपल्याला काढायचे आहे. लोटे. दुसरं जे आहे कमरुद्दीनचा जो उल्लेख केला आपण, तो कमरुद्दीन नाही, ते काझी कलीमुद्दीन ते आहे. तर ते एक हे करा. बाकी सगळं फार चांगला प्रतिसाद आहे. फार सिरियसली सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे. त्याच सिरियसनेसनी आपण कृती करा. ती करण्यासाठी आपल्याला यश येवो ही मी परमेश्वरी त्यांनी प्रार्थना करतो. आणि मला जो मान दिला तो मान दिल्याबद्दल संघटकांचे आभार मानतो. थँक्यू.